بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں اور دوستو، ہم آپ کے پاس اور ایک حاضرات پیش کر رہے ہیں. یہ حاضرات سورہ اخلاص کی پہلی آیت کی ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور حاضرات ہے. یہ حاضرات خطرناک سے خطرناک کالا جادو، جنات، بھوت پریت، آسیب، چڑیل، نظر بد، بندش وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ پلک جھپکتے میں ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ہی آیت کی حاضرات ہے تو اس کا موکل بھی ایک ہی ہے. اس کے موکل کا نام، موکل کیا، یہ ملائکی ہوتے ہیں، عطرائیل ہے. عبدالاحد کہتے ہیں اسے. تو یہ بہت طاقتور ملائک ہیں اور کیسے سے کیسے جادو کو ختم کر دیتے ہیں. تو دوستو، اگر کسی بھائی نے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے تو اس کے لیے تو ایک یہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے کہ وہ ایک ہی آیت سے بغیر زکوٰۃ کیے حاضرات کر سکتا ہے. اور حاضرات کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نابالغ بچے کو 7 سے 10 سال کے بیچ میں بچوں کو بٹھائے اور اس کی آنکھیں بند کرا دے اور اس کے اوپر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور کہے، بچے سے کہے کہ کہو کہ میری بند آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جائے. تو جب بچہ بتا دے کہ وہ بند آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی، ہاں اگر ایک بار میں نہ روشنی ہو، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، یعنی کہ انشاءاللہ تعالی 63 بار میں ضرور روشنی ہو جاتی ہے. اور پھر ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے احترام سے انہیں بلایا جائے، اور بلانے کے بعد میں اپنا ان سے سوال کیا جائے. مریض کو اپنے پیچھے بٹھا سکتے ہیں. تو جب وہ حاضرات پہ آئیں گے اور بچے کے ذریعے سے آپ مریض کے اوپر بھیجو گے، تو جیسے ہی مریض کے اندر وہ جائیں گے اور اس کالے جادو کی یا جنات کی، آسیب کی، بھوت پریت، سانپ سے چڑیل، نظر بد جو بھی ہو، اور اس کی وہ کاٹ چھانٹ کریں گے، تو مریض کے بدن کے اندر ایک کپ کپی سی طاری ہو جائے گی. بس سمجھ لو کہ اس کی کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے. اور سر کی طرف سے ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز نکل کے بھاگ رہی ہو، یا پھر پیروں کی طرف سے ایسا لگے گا کہ جیسے پیروں کی طرف کوئی نیچے جا رہی ہو. یا تو وہ اوپر سے کر کے لے کے جائیں گے یا پھر نیچے سے کریں گے. لیکن کچھ ہی دیر میں مریض ایسا ہو جائے گا کہ وہ سوچے گا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں ایک دم. تو دوستو، یہ حاضرات بڑی قیمتی حاضرات ہے. لیکن اس کی جو زکوٰۃ پوری کرنی ہے، زکوٰۃ پوری کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ عروج ماہ میں پیر کے دن سے روزانہ 1000 مرتبہ اس آیت کو بموکل پڑھیں اور لگاتار 21 روز تک اسی طرح ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے پڑھتا رہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف چشتیہ پڑھے.
21वें روز बच्चों को सीरनी तकसीम करे और तमाम बुजुर्गान दीन चिश्ती को सवाब करे, इंशाअल्लाह ज़कात अदा होगी। ज़कात पूरी करने के बाद जब हाज़रात का इरादा करे तो पहले जुमे के दिन साअत ज़हरा में, यानी कि जो ज़हरा का घंटा हो, उसमें ये हाज़रात करे, बच्चे को नहलाए धुलाए और अच्छी तरह से उसके इतर लगाए और बच्चे को मरीज़ के बराबर बिठाकर आमिल अपने और बच्चे का हिसार कर ले। फिर आमिल आयत का विर्द शुरू करे। चंद मिनटों के बाद अतराइल और अब्दुल अहद नामी वकील हाजिर होंगे। आमिल इनसे हसब मनसा कलाम करे, मरीज़ के आसेब शहर की काट कराए। आमिल मरीज़ के सर को मजबूती के साथ पकड़ ले। अगर मजबूती के साथ नहीं पकड़ा तो फिर मरीज़ इधर उधर जो है डोलेगा और गिर भी सकता है। और ये समझ लो कि मरीज़ के जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ने लगेगी, इसका जिस्म कांपने लगेगा और जो भी जिस्म में असर होगा वो पैरों की तरफ, मरीज़ के सर की तरफ ज़्यादा महसूस होगा, यहाँ तक कि मरीज़ की आँखों में जलन और बेचैनी होने लगेगी। और कुछ ही देर के बाद मरीज़ का जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा और मरीज़ इत्मीनान का इजहार करे। तो आमिल को चाहिए कि मुवक्किलीन का शुक्रिया अदा करके इन्हें जाने की इजाज़त दे। जो अज़ीमत है वो ये है, या इतराइल बिहक़्क़ि क़ुल हुवल्लाहु अहद, अहद या अब्दुल अहद, हाजिर सो हाजिर सो हाजिर सो। ये आपको स्क्रीन पे मिलेगा लिखा हुआ, तो आप अच्छे तरीके से इसे अमल को करें। 21 दिन का अमल है, कोई लंबा अमल नहीं है। यह है कि पढ़ाई के दौरान भी अपना ध्यान रखें, तन्हाई में पढ़ाई करें, किसी का आना जाना ना हो, ईशा के बाद पढ़ाई करें और इसके बारे में किसी से ना बताएं, बिल्कुल भी इसको जाहिर ना करें किसी को कि हम अमल कर रहे हैं। जब अमल कर लो तो उसके बाद में तो पता लग ही जाता है कि ये लोग या ये आमिल इलाज करते हैं। तो भाइयों, लेकिन जब तक अमल करो इसका किसी को पता न लगे। और नमाज पंजुगाना पढ़ें, बाजमात नमाज पढ़ें, किसी तरह का झूठ फरेब धोखेबाजी ना करें, वरना अमल के अंदर खलल पड़ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी हाज़रात है और बहुत जल्दी इससे काम हो जाता है। तो इसलिए ये एक आयत की आपको हाज़रात बताई गई है। तो भाइयों, मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई भी चीज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हो तो परहेज़ के बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे। आपको इस दौरान मछली, गोश्त, अंडा, ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, परहेज़ जलाली जमाली करना होगा और ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारना होगा। अगर कोई चीज़ हमें हासिल करनी है तो मेहनत तो हमें करनी होती है, पढ़ाई भी हम करते ही हैं। तो ये 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। कई चिल्ले, बहुत सारे चिल्ले लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब कामयाबी मिलती है इंशाअल्लाह ताला, अगर आप ढंग से चलोगे और तरतीब से चलोगे तो मिनटों के सेकंडों में आप मरीज़ को सही हालत में ले आओगे। बहुत अच्छी हाज़रात है। ठीक है दोस्तों, बस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज से मैं अभी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بھائیوں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.